ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା ବିକଚରା ଜୀବ ଦୃଶା ଜାନକୀ ଦର୍ଶନ ତୃଷା ହୃଦଏ ବହି କର ପଲ୍ଲବୀ ନିହାର ମୁକ୍ତା ଧରି ଉପହାର ସୀତାଙ୍କ ବାସ ବାହାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ ରହି କଳକଣ୍ଠ କଣ୍ଠେ କହିଲା ଦର୍ଶନ ଦିଅ ସତୀ ରାତି ପାହିଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସାହିତ୍ୟର ପଞ୍ଚମ ପଦ୍ୟ ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା ତାର କିଛି ମୋଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ MCQs ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହି ପଦ୍ୟଟିକୁ ଆମର ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଲେଖିଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଜମା ବି ମିସ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। प्रथम प्रश्न अच्छी मंगले अइला उषा पद्य केउ छंदरे रचित। ऑप्शन ए अच्छी शंकराभरण, ऑप्शन बी अच्छी मंगला बराड़ी, ऑप्शन सी अच्छी चोखी, ऑप्शन डी अच्छी गुजरी। पिले मु वर्तमान जो पद्यटी गाइली मंगले अइला उषार प्रथम से पद्यटी चोखी छंदरे रचित। कौन ऑप्शन सी हूँ यार सठिक उत्तर, चोखी छंदरे रचित। परवर्ती प्रश्न देख, निम्नलिखित पदगुड़िक मध्यरु केउटी रूपक धारय कर्मधारय नुहे। पिले रूपक कर्मधारय केउटी नुहे? कर पल्लव, निहार मुक्ति, तरंग कर, वीणा झंकार। तो ऑप्शन डी हूँ यार सठिक उत्तर, वीणा झंकार। परवर्ती प्रश्न देखिबा, उषा को प्रशंसा करी सती सीता केउ वाक्यटी कहिसंती। ऑप्शन ए अछि तुमे तिमिर विध्वंसी, बी अच्छी तुमे प्रशांत रूप, तुमे जानकी दर्शन तृषा, तुमे विकच राजीव दृशा। पिले एठी आमर सती सीता कहते तुमे तिमिर विध्वंसी। क्या कहते? उषा को कहते। उषा को प्रशंसा करी सती सीता तुमे तिमिर विध्वंसी बोली वाक्यटी कहते। परवर्ती प्रश्न देख, उषा कर पल्लवरे उपहार भावे कौन आनिथिले? धनरत्न ना पुंच गुच्छ, निहार रूपक मुक्ता ना अरुण कषाय बास। तो ये सठिक उत्तर होची निहार रूपक मुक्ता आनिथिले। कर पल्लवरे उषा कौन आनिथिले? निहार रूपक मुक्ता आनिथिले। परवर्ती प्रश्न देखिबा, कवि काहाकू जोगेश्वरी, पिले मन रखिता जोगेश्वरी बोली कहिसंती। काहाकू कहिसंती कवि? कवि एठी जोगेश्वरी बोली हमर उषा को कहिसंती। ऑप्शन ए होची यार सठिक उत्तर, कवि उषा को कहिसंती जोगेश्वरी बोली। परवर्ती प्रश्न को जिबा, परवर्ती प्रश्न रे कोन अछि देखंतु, उषा निर्देश रे किए वीणा बजाउथिले? उषा निर्देश रे किए वीणा बजाउथिले? पिले तुमको मु कहि रखुछि जदि प्रश्न रे वीणा पचारु थाए ताले वीणा भ्रमर बजाइब। वीणा किए बजाइब? भ्रमर बजाइब। एवं आ गोटे कथा जदि प्रश्न रे संगीत गान कथा कहब, प्रश्न रे कोन कथा कहब? संगीत गान कथा कहब। संगीत गान कहले समीर। पिले समीर होची संगीत गान, भ्रमर होची वीणा वादन, एवं नाच कथा कहले नर्तन कथा कहले सुरभि। ऑप्शन सी होची यार सठिक उत्तर। तो ऑप्शन 6 नंबर रो ऑप्शन डी वीणा कथा कहिची, वीणा कथा कहिची माने आमे भ्रमर होची यार सठिक उत्तर। परवर्ती प्रश्न को जिबा, सीता को किए राजलक्ष्मी हृदयहार बोली कहिसंती? सीता को किए राजलक्ष्मी हृदयहार बोली कहिसंती? अनुकंपा, तमसा, उषा ना मुनिकन्या। पिले एठी तमसा, तमसा सीता को राजलक्ष्मी हृदयहार बोली कहिसंती। ऑप्शन सी बी होची सठिक उत्तर, तमसा। परवर्ती प्रश्न को देखिबा, गंगाधर मेहेर ओडिया साहित्य रे केउ कवि भावे परिचित? पिले मोर प्रथम रु कहि रछि गंगाधर मेहेर आमर स्वभाव कवि गंगाधर मेहेर अटंती। कांत कवि आमर लक्ष्मीकांत महापात्र अटंती। एवं पल्ली कवि किए तुमे कमेंट बॉक्स रे निहाती भाबे जणाओ। पिले पल्ली कवि किए कमेंट बॉक्स रे निहाती जणाओ। परवर्ती प्रश्न देख, कवि काहाकू उषांक कर भावे कल्पना करिसंती? कवि काहाकू उषांक कर भावे कल्पना करिसंती? ऑप्शन ए पद्मफूल, ऑप्शन बी तरंग, ऑप्शन सी शिशिर, ऑप्शन डी होची पल्लव। तो एठी सठिक उत्तर होची पल्लव। ऑप्शन डी होची यार सठिक उत्तर, कवि पल्लव उषांक
ପଲ୍ଲବକୁ ଉଷାଙ୍କ କର ଭାବେ କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କବି କାହାକୁ ଆଶ୍ରମର ଧାତ୍ରୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି? କାହାକୁ କବି ଆଶ୍ରମର ଧାତ୍ରୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ଅଛି ତମସାକୁ, ଅପସନ୍ ବି ଅଛି ଉଷାଙ୍କୁ, ଅପସନ୍ ସି ଅଛି ଅନୁକମ୍ପାକୁ, ଅପସନ୍ ଡି ଅଛି ସୀତାଙ୍କୁ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ତମସାକୁ କବି ଆଶ୍ରମର ଧାତ୍ରୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ଭାଟ କ'ଣ କରେ? ପିଲେ ଭାଟ କ'ଣ କରେ? ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ବୀଣା କିଏ ବଜାଏ? ବୀଣା ବଜାଏ ଭ୍ରମର। ବୀଣାରୁ ଆସିଲେ କ'ଣ? ଭ୍ରମର। ନୃତ୍ୟ କିଏ କରେ? ନୃତ୍ୟ କରେ ମୁଁ କହିଛି ତୁମର ସୁରଭି। ନୃତ୍ୟ କିଏ କରେ? ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଛି ନୃତ୍ୟ ସୁରଭି କରେ। ଏବଂ ଗୀତ ଗାଏ କିଏ? ଗୀତ ଗାଏ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ। ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରେ କିଏ? ସମୀର। ତ ବୀଣା ବଜାଏ ଭ୍ରମର, ନୃତ୍ୟ କରେ ଆମର ସୁରଭି, ଗୀତ ଗାଏ ସମୀର। ବାକି କ'ଣ ରହିଲା? ସ୍ତବ ପାଠ। ସ୍ତବ ପାଠ କିଏ କରେ? ନା ପିଲେ ଭାଟ ସ୍ତବ ପାଠ କରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା। ଅନୁକମ୍ପା କାହାକୁ ସୁକୁମାର ଦେହୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଅନୁକମ୍ପା କାହାକୁ ସୁକୁମାର ଦେହୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ସୀତାଙ୍କୁ, ଅପସନ୍ ବି ଉଷାଙ୍କୁ, ଅପସନ୍ ସି ତମସାକୁ, ଅପସନ୍ ଡି ଅନୁକମ୍ପାଙ୍କୁ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। କବି ଅନୁକମ୍ପା ଉଷାଙ୍କୁ ସୁକୁମାର ଦେହୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପଠିତ କବିତାରେ କାହାକୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ପଠିତ କବିତାରେ କାହାକୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ଏ ଅଛି ଉଷାଙ୍କୁ, ଅପସନ୍ ବି ଅଛି ବୈଦେହୀଙ୍କୁ, ଅପସନ୍ ସି ଅଛି ଅନୁକମ୍ପାଙ୍କୁ, ଅପସନ୍ ଡି ଅଛି ତମସାଙ୍କୁ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଅନୁକମ୍ପାଙ୍କୁ ପଠିତ କବିତାରେ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ଦରଶନ ଦିଅସତୀ ରାତି ପାହିଲା ଏ ଉକ୍ତିଟି କାହାର? ଅନୁକମ୍ପା, କୁମ୍ଭାଟୁଆ, ଉଷା ନା ବାଲ୍ମୀକି? ଦରଶନ ଦିଅସତୀ ରାତି ପାହିଲା ପିଲେ ଏଇ କଥାଟି ଉଷା ଆସିଛନ୍ତି ସୀତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ଉଷା କହିଛନ୍ତି। ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଦରଶନ ଦିଅସତୀ ରାତି ପାହିଲା ବୋଲି ଉଷା କହିଛନ୍ତି। ସୀତାଙ୍କୁ ପାଇ କିଏ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବତୀ ମନେ କରିଛି? ସୀତାଙ୍କୁ ପାଇ କିଏ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବତୀ ମନେ କରିଛି? ଅପସନ୍ ଏ ଉଷା, ଅପସନ୍ ବି ତମସା, ଅପସନ୍ ସି ଅନୁକମ୍ପା ନା ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ମୁନିକନ୍ୟା ମାନେ। ପିଲେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଛି ଯେ ତମସା ଉଷାଙ୍କୁ ସୀତାଙ୍କୁ ପାଇ ଭାଗ୍ୟବତୀ ମନେ କରିଛି। ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସୀତାଙ୍କୁ ପାଇ ତମସା ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବତୀ ମନେ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କବି ଉଷାଙ୍କୁ କେଉଁ ରୂପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? ବାଗେଶ୍ୱରୀ, ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ, ବିଶେଶ୍ୱରୀ ଏବଂ ସୁରେଶ୍ୱରୀ। ପିଲେ ତୁମ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ପ୍ରଥମରୁ ତୁମେ ପଢ଼ି ରଖିଛ ଯେ କବି ଉଷାଙ୍କୁ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନରେ କ'ଣ ଅଛି? ଅରୁଣ କଷାୟ ବାସର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅରୁଣ କଷାୟ ବାସର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ଅଛି ଅରୁଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କଷାୟ ବସ୍ତ୍ର, ଅରୁଣଙ୍କର କଷାୟ ବସ୍ତ୍ର, ଅରୁଣ ରଙ୍ଗର କଷାୟ ବସ୍ତ୍ର, କଷାୟ ରଙ୍ଗର ଅରୁଣ ବସ୍ତ୍ର। ପିଲେ ଏଠି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅରୁଣ ରଙ୍ଗର କଷାୟ ବସ୍ତ୍ର। ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅରୁଣ ରଙ୍ଗର କଷାୟ ବସ୍ତ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଉଷାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କିଏ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରୁଥିଲା? ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ ମୁଁ କହିଛି ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ ସମୀର କରୁଥିଲା। ସୁରଭି ନର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲା ଏବଂ ଭ୍ରମର କ'ଣ କରୁଥିଲା? ନା ବୀଣା ବଜାଉଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସୀତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ବୈଦେହୀ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ବିଶେଷ ଦେହଧାରିଣୀ କନ୍ୟା, ବିଦେହର କନ୍ୟା, ଦେହହୀନ କନ୍ୟା, ବିଦେଶିନୀ କନ୍ୟା। ବିଦେଶିନୀ କନ୍ୟା ହେବନି, ଦେହହୀନା ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ବିଶେଷ ଧାରିଣୀ କନ୍ୟା ନହେଲେ ବିଦେହର କନ୍ୟା। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ'ଣ? ବିଦେହର କନ୍ୟା। ଅପସନ୍ ବି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। କବିତାରେ ରଘୁବଂଶିକ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? କବିତାରେ ରଘୁବଂଶିକ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କୁ। ପିଲେ ରଘୁବଂଶିକ କହିଛି ମାନେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅପସନ୍ ଏଠି ଅଛି। କବିତାରେ ରଘୁବଂଶିକ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। କେଉଁ ତୃଷା ହୃଦୟରେ ବହନ କରି ଉଷା ଆଗମନ କରିଛନ୍ତି? ପିଲେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଜାନକୀ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ଜାନକୀ ଦର୍ଶନ ଅର୍ଥ ସୀତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ କିଏ? ନା ଉଷା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଉଷାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କିଏ ନର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲା? ପିଲେ ନର୍ତ୍ତନ କରିବା ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ସୁରଭି। କ'ଣ? ସୁରଭି ନର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା କବିତାଟି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ କେଉଁ କାବ୍ୟରୁ ସଂଗୃହୀତ? ତପସ୍ୱିନୀ। ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପିଲେ ତପସ୍ୱିନୀ ମଙ୍ଗଳ ଅଇଲା ଉଷାର
ଅମଙ୍ଗଳ ଅଇଲା ଉତ୍ସାହ କବିତାଟି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟରୁ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଛି। ସିଧାସଳଖ ଉତ୍ତର ହେଲା। ନବପଲ୍ଲବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁକୁ କବି କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ହୀରା, ମୁକ୍ତା, ରାଜୀବ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ? ତ ଏଠି ମୁକ୍ତା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି କବି। ନବପଲ୍ଲବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁକୁ ମୁକ୍ତା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁନିଙ୍କର ବେଦଧ୍ୱନିକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ଓଁକାର ଧ୍ୱନି ନା ସମୀରର ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ, ଭ୍ରମରର ବୀଣାବାଦନ, ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ବୀଣା ଝଙ୍କାର? ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ବୀଣା ଝଙ୍କାର ସହିତ ମୁନିଙ୍କର ବେଦଧ୍ୱନିକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଉଠ ସତୀ ରାଜ୍ୟରାଣୀ ରାତି ପାହିଲା, ଏହା କାହାର ଉକ୍ତି? ଏହି କଥାଟି ଅନୁକମ୍ପା କହିଥିଲେ ନା ମୁନିକନ୍ୟା କହିଥିଲେ ନା କଜଳପାତିର କହିଥିଲା ନା ଉଷାଙ୍କର ଉକ୍ତି ଥିଲା? ଏଠି ଆମର କଜଳପାତି କ'ଣ କଜଳପାତି କହିଥିଲେ ଯେ ଉଠ ସତୀ ରାଜ୍ୟରାଣୀ ରାତି ପାହିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 27 ନମ୍ବର, ଉଷାଙ୍କର ପ୍ରଶାନ୍ତ ରୂପ ମନରେ କ'ଣ ଆଣିଦିଏ? କ'ଣ ଦିଏ? ଶାନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ, ଆନନ୍ଦ ନା ତୃପ୍ତି? ତ ଏଠି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ। ଉଷାଙ୍କର ପ୍ରଶାନ୍ତ ରୂପ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଣିଦିଏ ବୋଲି କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ପଦ୍ମିନୀ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁରେ କାହାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର, ଅପସନ୍ ବି ଶୋକ ଜର୍ଜରିତ ଚିତ୍ତର, ଅପସନ୍ ସି ଉଷାର, ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର। ପଦ୍ମିନୀ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁରେ କାହାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ କୁହାଯାଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର। ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା। 29 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ମୁନିମୁଖ ବେଦ ସ୍ୱନ କାହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା ବୋଲି କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ଏ ଅଛି କୁଟୀରକୁ, ଅପସନ୍ ବି ଅଛି ଶ୍ୟାମବନକୁ, ଅପସନ୍ ସି ଅଛି ହୃଦୟକୁ, ଅପସନ୍ ଡି ଅଛି ଆଶ୍ରମର ପରିସରକୁ। ତ ଏଠି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଶ୍ୟାମବନକୁ। ବେଦସ୍ୱନ ମୁନିମୁଖ ବେଦସ୍ୱନ ଶ୍ୟାମବନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା ବୋଲି କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ଶୁଭ ସମ୍ପାଦିନୀ ହୁଅ ରଘୁବଂଶୀକେ କାହାକୁ ଏହି ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ଏ ସୀତାଙ୍କୁ, ଅପସନ୍ ବି ଉଷାଙ୍କୁ, ଅପସନ୍ ସି ଅନୁକମ୍ପାଙ୍କୁ, ଅପସନ୍ ଡି ତମସାକୁ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ତୁମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଅ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଭାଗ୍ୟବତୀ ମୋତେ ସଂସାରେ ବୋଲିବେ, ତୋ ଯୋଗୁ ଏକା ପର ସଂସାରେ, ଏକଥା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଅନୁକମ୍ପା, ଅପସନ୍ ବି ସୀତା, ଅପସନ୍ ସି ତମସା, ଅପସନ୍ ଡି ଉଷା? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ତମସା। ତମସା କହିଛନ୍ତି ଭାଗ୍ୟବତୀ ମୋତେ ସଂସାରେ ବୋଲିବେ, ତୋ ଯୋଗୁଁ ଏକା ପର ସଂସାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ, ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଉଷା କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ? ସୀତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାକୁ, ସୀତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ମୋଚନ କରିବାକୁ, ସୀତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ, ସୀତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବାକୁ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ଡି ଆଡ଼େ ଜୀବନରେ ପିଲେ। ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସୀତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଉଷା ଆସିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଉଷାଙ୍କ ବନ୍ଦନା କରି ସୀତା କାହାର ମଙ୍ଗଳ ସମ୍ପାଦନା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି? କାହାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି? ସଂସାରର, ଆଶ୍ରମବାସୀଙ୍କର, ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କର, ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର? ପିଲେ କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି ଉଷାଙ୍କ ବନ୍ଦନା କରି ସୀତା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସମ୍ପାଦନା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ତମସା ରହିଛି ଅନାଇ କୋଳ କରି ଥରେ ସୁଖ ଲଭିବା ପାଇଁ, ଏହା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ତମସା ରହିଛି ଅନାଇ କୋଳ କରି ଥରେ ସୁଖ ଲଭିବା ପାଇଁ।